சமூக செயற்பாட்டாளர் இந்த மருத்துவ ஆயிரவிளக்கின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக மருத்துவ மாற்றிய கழக தலைவர், தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் தளபதியாருக்கு என் நன்றியை தெரிவித்து என் உரையை நான் தொடர்கிறேன். நான் அறிஞர் அண்ணாவின் இருமுறை கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்ட நாள், இரண்டு பேச்சாளர்கள் அண்ணன் சுப்பையா அவர்களும் ஐயா டி.கே. செல்வம் தமிழில் உரையாற்றினால், திராவிடியன் ப்ரொஃபஷனல் ஃபோரத்தில் நான் ஆங்கிலத்தில் உரையாற்ற முடிவு செய்துள்ளேன். Good evening, friends. Dravidian Professional Forum is a need of the hour, actually. I would really thank PTR sir to bring this initiative, especially to enlighten the Dravidian ethos to our educated crowd. Educated crowd means, I would quote Periyar again. Periyar would always say that he liked to work with people who are uneducated because his penetrative power is more and stronger rather than educated crowd. In a way, it's correct, because I see a lot of this false campaign created by the RSS mindset and pro-BJP and Tamil ethnic people, or pseudo Dalit intellectuals. Because I say pseudo because I don't see concrete people who wouldn't work for upliftment of people down and up, are creating a myriad of criticism against our Dravidian ethos, especially among the educated people. The main purpose is we have to remove the Dravidian ethos from the educated people so that they could build up a new construct, and they're pretty successful in it. We should understand that. So our educated entities who have been up the ladder because of the social justice movement by our forefathers, it's a duty to give back. So I see Dravidian Professional Forum as a wonderful platform to integrate professionals across the globe, across continents, because we have a huge Tamil diaspora who have been products of social justice movement. If you cut section, if you see the professionals in other continents, especially US, UK, Australia, the migration of various states, you could see a caste composition. You'll see migration of more of upper caste into well-developed nations. And other end, you'll see people who are belonging to class 4 jobs or belonging to the lower socioeconomic strata, traveling, especially in states like Kerala. But if you analyze the migration data of Tamil Nadu, you will see inclusive migration belonging to all backward classes, scheduled caste communities, going for professional jobs across the globe. That analysis you have to make. What is the success behind that? So we see a huge type of lower socioeconomic strata families got uplifted because of the social transformation movement done by Dravidian political system, and they have acquired into a more of class 1 work level graduates, post graduations, and I see a very inclusive type of nature, especially in European and American countries. It is high time. It is high time we have to integrate those forces and again recollect their memory and re-educate them about the importance of social justice movement, or the cradle of the social justice movement, the sacrifices made by Periyar, Arinyar Anna, Kalaignar, and the present DMK leader for this inclusive development model. It's a reason for the success in their economic area. If you are able to strongly educate those segments of population, we can form a network. And this Dravidian Professional Forum is an excellent platform to form a network in order to educate again Tamil Nadu youth, or a platform or a bridge to educate the Tamil Nadu youth at the grassroots level, both social and political, to strengthen our Dravidian ethos. Why? Why is a necessity? What is the need of the hour? Kindly analyze the data, caste-wise data, which was given in Hindu
after post 2021 elections. If you are able to analyze caste-wise data, I'm going to compare the election results of 2016 with 2021 with DMK and ADMK head-to-head. ADMK, please, if you're going to say ADMK is right now a Dravidian party, we'll be a laughing stock. It's no more a Dravidian party. You should understand clear. And there is only one single Dravidian party, that is DMK. So if you're going to analyze that caste analysis, upper caste, which includes Brahmin as well as non-Brahmin upper caste, when compared to 2016 elections, in 2021, we have scored plus 12 when compared to 2016. ADMK has scored minus 17. So the analysis may be because the upper caste mobilization, especially even the non-Brahmin voters, non-Brahmin upper caste have voted for the DMK alliance in terms of development, because they saw the development agenda behind our chief minister's campaign, so that they thought that will be beneficial for state of Tamil Nadu. Okay, coming to the community called Devas. So since this is a paper extract from Hindu and this is a caste-wise summation, let us very clear to understand the various caste compositions. Devar communities, we have scored minus 21 when compared to 2016 elections. ADMK have scored plus 7. Coming to Udayar communities, we have scored minus 2 when compared to 2016 election. When compared to Gaundars, we have scored minus 16 when compared to 2016 elections. ADMK have scored plus 16. We should say other OBC class, we have scored minus 4. ADMK has scored only minus 2 or minus 6. Okay, so the message is very clear. Now let us go to the Dalit segment population of our caste analysis in electoral politics in 2021 elections. Arunandiyar population, which was a traditional vote bank for ADMK, right? DMK has scored plus 21. ADMK minus 15. So other Dalits, which includes Parayas of the north and Pallas of the south, DMK have scored plus 25. ADMK has scored minus 1. Scheduled tribes, DMK have scored plus 13. ADMK minus 23. Muslims, plus 20 for DMK, minus 18 for ADMK. Christians, plus 6 for us, for them it is plus 3. So the message is very clear. DMK won this election when compared to 2016. It's a summation of all 3 scheduled caste votes put together. So the results are very clear. So there is a summation of ST, SC votes along with religious minorities have pushed DMK to come to power. And when DMK came to power, we very well know the agenda of the intermediate caste very clearly went against DMK. In spite of that, DMK leader, our present chief minister, went ahead to put the line, I belong to Dravidian stock. So he's giving a very clear message. அதாவது இடைநிலை சமூகங்கள் நம்மளோட முற்போக்கு சிந்தனைகளுக்கு எதிர்ப்பாக வாக்களித்தாலும் பட்டியலின மக்கள் இணைந்து ரிலிஜியஸ் மைனாரிட்டிஸ் மத நல்லிணக்கத்துக்காக சிறுபான்மையர் இணைந்து வாக்களித்து நாம் வெற்றி பெற்றாலும் that's why the margins are narrowed. அவரு சொல்றாரு I belong to Dravidian stock. That's guts. That is a message he's giving to the youngsters, that even in spite, because imagine what would a normal electoral politics leader will take a shape. Okay, we have to convince, we have to appease the intermediate caste. So we'll try to low down our ebb. We'll try to low down our guard. So why can't we put Dravidian principles at the backside? We'll focus on development. We'll see appeasement of the intermediate caste. A typical North Indian leader, what will do? He'll give more soaps for the intermediate caste to convert them into themselves into vote bank. But our leader was very clear enough. In spite of this, he gave a very clear message to the Tamil society that I still belong to a Dravidian stock, because his message is very clear. He wants to educate the intermediate caste
about the Dravidian ethos and Dravidian principles. That's why DMK coming to power in 2021 is very, very essential and very, very critical for Tamil Nadu. I understand phenomenal efforts made by our forefathers, Periyar, Anna, and Kalaignar. They give innumerable number of syllabus for us to work at the grassroots level. But as a social activist, as a successful contested candidate of 1,000 likes who worked at the grassroots level, I think all our theory should be put into practice. That is a message I want to give clear to us. So we have to go to our traditional methods, the classical traditional methods of reaching our youth down under, educate them about our Dravidian ethos, about what the necessity of the Dravidian egalitarian values, and show them that's the only way for upliftment. Okay. My experience in electoral politics. See, in Tamil Nadu, I am a professional. I am belong to a middle class family, right? If you have political aspirations, right? Socially, if you're going to work and if you have political aspiration, my message is clear. Only the Dravidian ladder will take you to a political aspiration successful, and nothing else. இங்க நம்ம இளைஞர்களுக்கு தெளிவான ஒரு வரையறை, அதாவது அரசியல் ஆசை உள்ள இளைஞர்களுக்கு, அரசியல் மூலம் சமூக பணி தொடரும் இளைஞர்களுக்கு ஒரே செய்தி. நீங்கள் நடுத்தர குடும்பத்திலோ ஏழை குடும்பத்தில் இருந்தால் கூட உங்களால் தேர்தல் அரசியலில் வென்றெடுக்க முடியும். ஆனால் நீங்கள் திராவிட ஏணியல் ஏறினால் மட்டுமே தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் அரசியல் நோக்கியான பயணம் சேர முடியும் என்ற ஒரு செய்தியை இங்க இருக்கிற இளைஞர்கள் சொல்றேன். ஏன்னா our youngsters are confused with different ideologies. It will be a time bound happy elation while listening to a rhetoric speech which have sense or which may have not sense, which have any basic, which have no any basic understanding at all, just empty rhetorics. Or it can be a popular or a cinematic popular attitude and the means of eradication, corruption, good governance. Youngsters, nothing will work in Tamil Nadu unless if you imbibe the Dravidian ethos, understand the Tamil nature of the politics, summit together, then the ladder is very much there. So if you have any political aspiration, youngsters, use the Dravidian ladder. It is successful. Because I'm the experienced man, I've crossed the river, I'm the other side of the river. And it is wide open. Wide open திறந்த வெளி, விளையாடுறதுக்காக ஒரு பெரிய அரங்கம் காத்திருக்கு. தயவு செய்து ஏணியில் ஏறி கரை ஏறி வாங்க அப்படின்னு அழைக்கிறதுதான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் Dravidian Political Forum. And our present leader wants to encourage youngsters to participate in this electoral process. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சாரத்தப்ப ஆன்லைன் மெம்பர்ஷிப் இன்க்ரீஸ் பண்ண காரணமா இருக்கட்டும், சமூக செயல்பாட்டெல்லாம் இருந்த என்ன போன்ற கேண்டிடேட்டை முன்னிறுத்தி இவர் பொது மேடையில இவர் ஒரு திராவிட சிந்தனையாளர் என்று வெளிப்படையாக ஒரு முதல்வர் கேண்டிடேட் அறிவிச்சு அவரும் ஜெயிச்சு நம்மளே தேர்தலை வென்றெடுத்த அவர் வெற்றியை பார்க்கும் போது ரொம்ப தெளிவான செய்தியை இந்த இளைஞர்களுக்கு அவர் சொல்ல விருப்பப்படுறார். Dravidian ethos is very, very vital. Okay, that's one segment. Coming to elections, viewing, இப்ப நீங்க தமிழ்நாடு அரசியல பெரியார் இன்னும் ரிலவெண்டா இருக்காரா? சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா பெரியார் irrelevant ஆயிட்டாங்க, பெரியார் கருத்தில் irrelevant ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நான் 1000 விளக்கு தொகுதியில் உள்ள நுழையும் போது வெளிப்படையாக நான் பெரியார் கொள்கை உள்ளவன், பெரியார் கருத்தில் உள்ளவன், அறிஞர் அண்ணா கொள்கையில் உள்ளவன், கலைஞரோட மருத்துவர், கழக தளபதியார், அந்த ஐடென்டிஃபைல தான் நம்ம 1000 விளக்கு தொகுதியில வெளில விடுறேன். நான் வீடு வீடா ஏறி இறங்குறேன். அப்ப எனக்கு என்னோட எதிர்த்தரப்பான கேண்டிடேட் குஷ்பு அவர்கள் நிற்கிறாங்க. அவங்க ஃபேமஸான பாப்புலர் பர்சன், சினி துறையில கொடி கட்டி பறந்தவங்க. எல்லார் வீட்டுக்கும் அவங்களோட ஃபேஸ் அவங்களுக்கு தெரியும். பாஜக தான் 1000 விளக்கு ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன கன்வின்சிங் ஃபேக்டர்னா, சார் ஒரு மருத்துவர் தானே, we can dislodge them easily.
ஸோ பெரிய பணபலத்தோட நம்ம இறக்கி டாக்டர்ல வீழ்த்தலாம். குஷ்புவோட பாப்புலாரிட்டிக்கும் டாக்டருக்கும் பெரிய அளவுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை. ஸோ வி கேன் புஷ் ஏடிஎம்கேவோட ஸ்ட்ராங் ஓட் பேங்க் இருக்கு, நம்ம வந்து 1000 லைக் கேண்டிடேட்டா அவங்களை நிறுத்தி வச்சா பி ஃபேர் அ சான்ஸ் அப்படின்னு அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி. அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க, சோசியல் மீடியால பெரியாரிய கருத்தியல் பேசின என்னோட பழைய வீடியோவை வந்து திணிச்சு சென்சார் பண்ணி ஒரு எடிட்டட் வெர்ஷன்ஸ்லாம் போடுறாங்க. அப்போ பெரியாரிய கருத்தியல் நம்ம பேசும்போது என்ன சொல்றோம், ஏப்ரல் 14 தமிழர்களோட வருஷப்பிறப்பு கிடையாது, ஜனவரி 1 தான், தை மாதம் தான், தை தான் வருஷப்பிறப்பு, அன்னைக்கு திருவிழாண்டு தான் நம்மளோட வருஷப்பிறப்பு. அந்த இதிகாச கதைகள் சொன்ன வீடியோ நான் என்னோட பிரச்சார மேடையில பேச 10 வருஷம் போன வீடியோவை வந்து எடிட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா சர்க்குலேட் பண்றாங்க, எல்லாருக்கிட்டையும் போய் சேர்க்கிறாங்க, எல்லார மக்கள்கிட்டையும் 1000 விளக்கு தொகுதியில போய் சேருது. அப்புறம் ஜாதி ஒழிப்பு மேடையில வந்து ஜாதி ஒழிப்புக்காக நான் பேசின பிரச்சாரத்துல வந்து எப்படி வந்து ஒரு மருத்துவராக எப்படி ஒரு மரபணுக்கள் வித்தியாசங்கள் வந்து எப்படி ஒரு ஜாதி அணுக்கள் இருக்கும்னு சொல்ற விஷயத்த அவங்க வந்து திரிச்சு அதை கொச்சப்படுத்தி பயங்கரமா பிரச்சாரம் பண்றாங்க. இது எல்லா மக்களும் பாக்குறாங்க. நானும் வீடு வீடா ஓட் போய் கேட்கும் போது எந்த வகையான ரெட்டாரிக் பாலிடிக்ஸ் போல நான் வந்து இந்த விஷயங்கள் வந்து இந்த தொகுதி மக்களுக்கு நான் பண்ண வேண்டிய பிரச்சனைகள் நான் வந்து தீர்ப்பேன் என்று மக்கள்கிட்ட போய் வீடு வீடா ஏறி போய் சொல்லும் போது தேநீர் அருந்துற கடையில இருந்து குடியிருப்பு பகுதியிலேருந்து நான் பார்க்குற வரைக்கும் அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு வீட்லையும் என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க, இவர் பெரியாரோட ஆளு, இவர் சொன்னா உண்மையா சொல்லுவார்னு நினைக்கிறார். தட் இஸ் தமிழ் சொசைட்டி. அப்ப பெரியார் கொள்கை உள்ளவர்கள் உண்மை பேசுவார்கள் என்ற ஒரு வரி தமிழ் சமூகத்தில் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அப்ப நாம் பேசிய கருத்தியல் மக்கள் கவனிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. மக்களோட தனி மனிதர் நம்பிக்கைகள் இருக்கதான் செய்யுது. அது எந்த வகையான நம்பிக்கையா இருக்கட்டும். நான் வந்து இந்துக்கள் என்ற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துறோம். நான் வந்து சைவர்கள், வைணவர்கள், சிறு குறு தெய்வங்கள் வழிபடுற சித்தாந்த உடையவர்கள் சொல்றேன். ஏன்னா 1000 விளக்கு தொகுதியில் அப்படிதான் இருக்காங்க. அங்க வந்து சிறு தெய்வங்கள் வழிபாடு தான் அதிகமா இருக்கு. தமிழ் மக்கள்ல சிறு தெய்வங்கள் வழிபாடு இருக்கு. ஒண்ணு சைவர்களா இருக்காங்க, சில பேர் வைணவர்களா இருக்காங்க, அவ்வளவுதான். அது தனித்தனியே பிரிச்சு பாருங்க. அது ஏன் ஒன்னா நம்ம சேர்க்கணும்? வைணவ தன்மையில் உள்ளவங்க, சைவ தன்மையில் உள்ளவங்க, சிறு குறு தெய்வங்கள் வழிபாடு உள்ளவர்கள், பிறகு இஸ்லாமிய வழிபாடுல இருக்கிறவங்க, பிறகு கிறிஸ்தவ வழிபாடுல இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. ஆனா ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஏரியா இருக்கும்போது திராவிடத்துக்கான அடையாளம் இருக்கு. அது என்ன, ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு போகும்போது திராவிடத்துக்கான அடையாளம் இருக்கு நீங்க யோசிக்கலாம். எல்லாமே குடியிருப்புகள், அதாவது குடியிருப்புகள்லாம் என்ன சொல்றதுன்னா எல்லாமே குடிசைகளா இருந்தது. 1971 கலைஞர் ஆட்சி ஏற்ற போது குடிசைகளா இருந்தது. 1000 விளக்குல 16 குடியிருப்புகள்னா ஒவ்வொரு குடியிருப்புகளும் 7 இருந்து செட் பிளாக் வரைக்கும் இருக்கும். ஒரு பிளாக்லயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வீடு இருக்கும். அப்போ ஒவ்வொரு வீடா ஏறி இறங்குறது முடிவெடுத்து அது கலைஞர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த க்ளூ. அவர் முதல் தேர்தலில் அவர் வந்து பயணிக்கும் போது எப்படி வந்து குளித்தலையில ஒவ்வொரு குக்கிராமங்கள் போயிட்டு அங்க தலித் மக்கள் வாழும் இடத்துல தான் அவர் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் அப்படின்னு சொன்னாரு. அந்த ஒரு க்ளூ அவர் எடுத்துட்டேன் நானு. அப்ப அதே க்ளூ தான் நானும் ஃபாலோ பண்றேன். ஒவ்வொரு இல்லத்திலையும் நான் வந்து ஏறி இறங்கும் போது அப்ப பெரியார் இருக்கார். ஒரு இல்லத்திலையும் எப்படி இருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தா, கதவு திறக்கும் போது எல்லா வகையான சமத்துவத்தனமான மத சார்பின்மையை பார்க்கலாம். வீட்டுக்கு திறந்தா அங்க ஜீசஸ் படமும் இருக்கும், சிறு குறு தெய்வங்கள் வழிபாடு இருக்கும், அந்த இஸ்லாமியர் வழிபடுற தர்காக்கு போவாங்கல்ல, அவங்க மெக்காக்கு போற படம் இருக்கும் தெரியுமா, அதுவும் இருக்கும். 3மே இருக்கும். வியப்பு என்னன்னா சில பகுதியில வந்து இஸ்லாமியர் பெண்கள் வந்து ஆர்த்தி எடுக்கிறாங்க எனக்கு. அப்போ உண்மையான மத சார்பின்மை வந்து தமிழ் சமூகத்தில் இருக்கு. அவங்க எல்லா மார்க்கத்தையும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அது அரசியல் அவங்க பார்க்கல, அது ஒரு மார்க்கத்தையும் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு இணைப்பு பாலமா பாக்குறாங்க. அப்ப பகுத்தறிவையும் பெரியாரையும் அப்படிதான் பாக்குறாங்க, அண்ணாவையும் அப்படிதான் பாக்குறாங்க, கலைஞரையும் அப்படிதான் பாக்குறாங்க, கழக தலைவர் முதல்வர் அவர்களையும் தளபதியாரும் அப்படிதான் பாக்குறாங்க. ஏன்னா இவங்க இந்த தலைவர்களை நீங்க எந்த மத கோட்பாடுகளுக்குள்ளேயோ எந்த ஜாதிய கோட்பாடுகளையோ அவங்க போட முடியல. அவங்க எப்படி பாக்குறாங்கன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகம், திமுக, கருப்பு சிகப்பு, அவ்வளவுதான். அப்போ களத்தில் போகும்போது பெரியார் ஒரு ஆரிய தன்மை மிக்க ஒரு சமூகத்தை அவர் எப்படி கள லெவல்ல ஏழை எளிய மக்கள்ல சாமானிய மக்கள்ல அந்த சிந்தனை மாற்றத்தை எப்படி உருவாக்கி இருக்கார் என்ற வியப்பு எனக்கு. நான் போனது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்.
என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்? அதிமுக ஒரு பலம் வாய்ந்த கட்சி, பணத்தை செலவு பண்றாங்க, 10 வருஷம் ஆட்சியில் இருந்திருக்காங்க. குஷ்பு மாதிரி ஒரு பாப்புலரான பர்சன் வந்து எலக்ட்ரல் பாலிடிக்ஸ்ல பாஜக நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க. அப்ப இவங்களை ஓவர் கம் பண்ணோம்னா நான் எங்க இருந்து ஐடியா பண்ணோம்னா, இந்த சுயமரியாதை என்ற வார்த்தைக்கு தமிழ் சமூகத்தில் அர்த்தம் இருக்குதா அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மைண்ட்ல தோணுச்சு. என்ன சுயமரியாதை? மருத்துவர் டாக்டர் வீடு வீடா ஏறி வந்தாரு, நம்ம வீட்டுக்கு வந்து உட்காந்தாரு, பேசிட்டு போனாரு, நம்ம பிரச்சனைகளை கேட்டாரு, நம்ம டாக்டர் திட்டுறோம். எல்லா அரசியல்வாதிகளும் இப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் நாள் வருவீங்க, ஓட்டு கேட்க அப்புறம் காணாம போயிடுவீங்க, நீங்க பண்ணுவீங்களான்னு சட்டையை பிடிச்சி திட்டுறோம். டாக்டர் பொறுமையா கேட்கிறாரு, எதுவுமே பேசல, ஓட்டு கூட கேட்கல. உங்க பிரச்சனையை கேட்டுட்டு சரிமான வணக்கம் சொல்லிட்டு கை கொடுத்துட்டு வெளியே போறாரு. அங்க வந்து ஏழை மக்கள், உழைக்கும் மக்கள் மத்தியில சுயமரியாதை என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குங்க. அந்த சுயமரியாதை என்ற வார்த்தை ஏன் பெரியார் நம்ம சமூகத்துக்கு கொடுத்தார், தமிழ் சமூகத்துக்கு கொடுத்தார் என்று முழுமையா உணர்ந்தது தேர்தல் களத்துல தான். அப்ப ஒரு தனி மனிதன் சுயமரியாதையை நாம் வந்து எப்படி நாம் எதிர்பார்க்கிறோமோ அதே எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் கொடுத்தால் மக்கள் உங்களை கொண்டாடுவார்கள். எப்ப தெரிஞ்சதுன்னா, தேர்தல் காலத்துல கவுண்டிங் அப்ப ஒவ்வொரு டிவிஷன்லயும் +100 +300 +100 +300 ஒரு பொருளாதார செலவும் பண்ணாம வெறும் பிரச்சாரத்துக்கு மட்டும் பண்ணி அந்த மக்கள் கொடுத்த அந்த வாக்கு இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல பெரியாரோட சுயமரியாதை இருக்கு. அது 1. நம்பர் 2, தேர்தல் காலத்துல அறிஞர் அண்ணா, கலைஞர் அவர்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு மாபெரும் இயக்கத்தை வந்து செங்கலா கட்டியிருக்காங்க, திராவிட முன்னேற்ற கழகம். அந்த அமைப்பு முறை வந்து எப்படி இருக்குன்னா, மக்களோட மக்களாக மக்கள் பணி செய்தால் இந்த இயந்திரத்தை யாராலும் உடைக்க முடியாத அளவுக்கு இந்த கோட்டையை கட்டி வச்சிருக்காங்க. அத வந்து 10 வருஷம் கழக தளபதியார் அமைதியா இறுக்கி பிடிச்சு வச்சிருக்காரு. அதான் அவர்கிட்ட எனக்கு பிடிச்சது என்னன்னா, நம்மளோட தமிழக முதல்வர் கழக தளபதியாருக்கு இந்த நடுவில் இந்த தேர்தல் காலத்துல பிளவு, அதிமுக பிளவு, கூவத்தூர் கூத்தலாம் டிராமாலாம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது நிறைய பேர் சொன்ன என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க, குறுக்கு வழியில் நான் ஆட்சியை பிடிக்க மாட்டேன் என்ற ஒரு தீர்க்கமான கொள்கை. நான் கலைஞருடன் மகன், குறுக்கு வழியில் ஆட்சி பிடிக்க மாட்டேன், பொறுமையா, நான் பொறுமையா இருப்பேன், பொறுப்போட இருக்கேன், ஜனநாயக தன்மையோட நான் ஆட்சி செய்வேன் என்று இன்னைக்கு வெற்றி பெற்று அமர்ந்துட்டு இன்னைக்கு அவர் சிந்தனைகளை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறாரு பாத்தீங்களா. அவ்வளவு பெரிய இன்னல்கள் ஒரு போஸ்ட் குளோபலைசேஷன் situationல people you should understand how difficult to run a political party, mobilizing funds, many equations, alliance equations, all type of tensions of 234 constituency into one man. He hold அவரோட ஹோல்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அரவணைச்சு பிடிச்ச ஹோல்டு அணைச்சு இன்னைக்கு டிஎம்கேன்னு ஒரு பொலிட்டிக்கல் மிஷினரியை வந்து பவருக்கு கொண்டு வந்து அவர் வந்து டிஎம்கேல இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் மேல உயர்ந்து தமிழ்நாட்டின் தலைவர் எழுதி ஐ பிலாங் டு டிராவிடியன் ஸ்டாக் எழுதுறாரு பாத்தீங்களா. அந்த எஸ்கலேஷன் யோசிச்சு பாருங்க, அந்த ஹார்ட் ஒர்க் யோசிச்சு பாருங்க. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, ஐயா கூட அழகா சொன்னாங்க, செயல் மூலம் மொழியை பேசுற நம் தலைவர் அப்படின்றாங்க. 100க்கு 100 உண்மை. ஏன்னா எவ்ரிதிங் இன்டு ஆக்ஷன். ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டா பாருங்க, நம்ம கொரோனா பீரியட் காலத்துல இப்படின்னா when compared West Bengal, it is the same government, it is a continuation of same Mamata Banerjee government. Left run பண்ற கேரளா, it is the same government, continuation of the same government. நம்ம we are having a replacement government. 10 வருஷம் இந்த கவர்மெண்ட் இருக்கு. இந்த போன வருஷத்துல இருந்து 2 வருஷம் முன்னாடியே இந்த பேரிடர் காலங்கள்ல ஹேண்டில் பண்ண முடியாம திணறி நம்மளுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு தள்ளி விட்ட ஒரு அரசாங்கம் தாண்டி நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்திருக்கோம். ஒரு சுப்புவையாக்கு தெரியும், அண்ணன் இளங்கோவனுக்கு தெரியும், ஒரு தேர்தல் வெற்றி பெற்றதுக்கு பிறகு மினிமம் there'll be an incubation period of 1.5 months to 2 months. 1.5 மாசத்துல இருந்து 2 மாசம் கழிச்சுதான் ஆட்சி வந்து செட்டில் ஆகும். ஏன்னா அதிகார வரத்தை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும், போஸ்டிங்ஸ் வந்து கரெக்டா போடணும், அமைச்சர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும், ரிவ்யூ மீட்டிங்ஸ் நடத்தணும், எப்படி கவர்மெண்டோட ஸ்கேல் அப் பண்ணணும், பிளானிங் கமிஷன் கைடன்ஸ் கொடுக்கும், அப்புறம் அமைச்சரை கூட்டு ஃபார்ம் பண்ணும். இங்க ஒரு முதல்வர் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தேர்தல் ரிசல்ட் வந்த பின்னாடியே அவர் வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டார். இந்த பேரிடர் காலத்துல எந்த வகையான செலிப்ரேஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார். ஒவ்வொரு கட்சியாலும் டிசிப்ளின்டா அதை ஃபாலோ பண்ணி வச்சு அவர் ஒரு பெரிய டீம் உருவாக்கி
இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல இன்னைக்கு அறிவிப்புகள்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கொடுத்துட்டு இருக்காரு. 7 ஆண்டுகள் பண்ணாத சாதனைகளை 7 நாட்கள் பண்றாரு. 7 நாட்கள்ல பண்றதுன்னா இன்னைக்கு சொல்ல போற டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பேரிசன்ல நீங்க பிஃபோர் எலெக்ஷன்ஸ் அதே ஹைகோர்ட்ல இந்த பாஸ் கவர்மெண்ட் வந்து அஃபிடவிட் சப்மிட் பண்றாங்க. தமிழ்நாடோட ஆக்சிஜன் ஸ்டாக் ஒரு வாரத்துக்கு இருக்கு, 220-200 மெட்ரிக் டன் இருந்தா போதும். எலெக்ஷன் முடிஞ்சு அடுத்த நாள் திருப்பி அதே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இருக்க அபிஷியல்ஸ் ஹைகோர்ட்ல போய் சப்மிட் பண்றாங்க. ஒரு நாள் தான் ஸ்டாக் இருக்கு. 220 மெட்ரிக் டன்னை சண்டை போட்டு பிடிச்சி 440 மெட்ரிக் டன்னா மாத்தி இப்ப 510 மெட்ரிக் டன் வரைக்கும் டார்கெட் ரீச் பண்ணி 7 நாட்கள் முடிக்கிறாங்க. 30% ஐசியூ பெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, 30% இன்டென்சிவ் கேர் பெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. வேக்சின் ஸ்டாக்ஸ் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்றாங்க. 7000 ரெமிடெசிவிர் வயல் 20,000 வயல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இன்னைக்கு நான் இங்க ஒரு அவர் என்ன பண்றாருன்னா தமிழ்நாடு செல்ஃப் சஃபிஷியன்சிக்காக என்ன பண்றாரு, இண்டிபெண்டா வேக்சின் ப்ரொடக்ஷன் மெடிசின்ஸ் உற்பத்தி பண்ற ஹப்பா ஆக்கலான்றார். இண்டஸ்ட்ரீஸை டிப்ளாய் பண்றாரு, எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டிஸோட பேசுறாரு. அவரு எவ்வளவு பெரிய வெப்பை கிரியேட் பண்ணி சேனலைஸ் பண்றாரு, வார் ரூம்ஸ் கிரியேட் பண்றாங்க. எல்லாமே 7 days பேரிடர் பீக். வி நோ இது ஒரு இன்டர்நேஷனல் பேரிடர், ஒரு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ற 2 hours 3 hours அந்த என்டையர் டீம் தூங்குது. அப்ப இமேஜின் ஒரு 3 வாரம் 4 வாரம் எந்த வகையான முனைப்பு எடுக்காம ஒரு கவர்மெண்ட் காலாவதியான கவர்மெண்ட் போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து கட்டும் போதுதான் அவர் அறிக்கை விடுறாரு. என்ன அறிக்கை விடுறாருன்னா, பெண்களுக்கு இலவச பஸ் பாஸ், வாட்டர் ரெவல்யூஷனரி ஸ்கீம் அண்ட் விமன் எம்பவர்மெண்ட்க்கு, விமன் லிபரேஷனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் எந்த முதல்வர் அக்ராஸ் கண்ட்ரிஸ், அக்ராஸ் நேஷன்ஸ் எங்க விட்டுருக்காங்க? எவ்வளவு பெரிய மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக். விமன் ஒர்க் பண்றாங்க, விமன் ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் இருக்கு, அவங்க தான் ஒரு ஃபேமிலி மேனேஜ் பண்றாங்க. இந்த இவ்வளவு டீப் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ்ல இந்த கவர்மெண்ட் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க. அப்படி இருந்தும் இல்லத்தரசிகளுக்கு கேஷ் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்பர், டைரக்ட் கேஷ் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்பர் தான் பெஸ்ட் ஸ்கீம்னு எல்லா இருக்கிற எக்கனாமிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸும் சொல்றாங்க. ஏன்னா வறுமையில இருக்காங்க மக்கள். நான் போன ஒவ்வொரு ரேஷன் கடைக்கு போகும்போது பிசிக்கல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ண மக்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணும்போது அந்த 2000 ரூபாய் அந்த ஏழை எளிய மக்கள் கையில வாங்கும் போது இருக்க சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி என்னன்னா, அன்னைக்கு மாசத்துக்கான விஷயங்களை வந்து நாங்க வந்து செலவினை வந்து ஒரு முதல்வர் நமக்கு கையில கொடுத்துட்டாரு என்ற பெருமையோட பாக்குறாங்க. தட் இஸ் டிஎம்கே. அப்ப டிஎம்கேட லீனேஜ் என்னன்னா, அந்த ஒரு இன்டென்ஷன் ஆஃப் சோஷியல் அப்லிஃப்ட்மெண்ட், பாவர்ட்டி எலிமினேஷன், எஜுகேஷன் டெலிவரன்ஸ். இன்னைக்கு நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்றோம் ரைட் ராயலா. அந்த மீட்டிங்ல நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டோம், நேரடியா கான்ஃபரன்டேஷன் பண்ணோம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த கவர்மெண்ட் எல்லா வகையான ஸ்டேட் ரைட்ஸும் விட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அப்ப இந்த எலக்டோரல் 2021ல இந்த எலக்டோரல் பாலிடிக்ஸ்ல சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஸ்கீமை மெயின்டைன் பண்ணி, ஸ்டேட் ரைட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணி, லாங்குவேஜ் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக நம்ம மொழி திணிப்பு எதிர்த்து, மொழி பாதுகாப்பு எதிர்த்து, இன்னைக்கு செம்மொழி சென்டரை வந்து இன்னைக்கு கலைஞர் தலைவர் பேர்லயே ஒரு செம்மொழி அரங்கு மையமா வந்து இன்னைக்கு பலப்படுத்தி நம்ம வந்து கொள்கை ரீதியான அரசியல் பேசி கொண்டு வரோம். வெளிப்படையா போட்டார்ல, இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜ்க்கு, அதாவது ஜாதி மறுப்பு திருமணங்களுக்கு ஊக்கத்தொகை கொடுத்தாங்களே. இந்த இடைநிலை சமூகத்தில் உள்ள ஜாதிய மனப்பான்மை அறிந்தும் தெரிந்தும் ஒரு தேர்தல் அறிக்கையை விட்டு இன்னைக்கு தேர்தல் களத்தில் வென்றெடுத்து இன்னைக்கு முதல்வராக அமர்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம் கழக தலைவரோட எஃபர்ட், அந்த டிஎம்கே என்ற ஒரு மிஷனரியோட எஃபர்ட், அது மாதிரி திராவிட இயக்கம் சொல்றாங்க. சட்டமன்றத்துல வந்து உள்ள போகும்போது ஒரு சமூக செயல்பாட்டாளராக ஒரு முதல் தர ஒரு மாபெரும் சட்டமன்றம்ல, அண்ணல் அம்பேத்கரோட சட்டத்துல உருவான சட்டமன்றம் நினைவுகளை தான் ஓடிட்டு இருந்தது. அறிஞர் அண்ணா வந்து தன் முதலமைச்சரை வந்து தந்தை பெரியாருக்கு அர்ப்பணித்த சட்டமன்றம். இந்த சட்டமன்றத்துல எல்லா வகையான எதிர்ப்புகளையும் தாண்டி கூட்டாட்சி தத்துவத்தில், சமூக நீதி தத்துவத்தை, பல்வேறு அரசாணைகளை நிறைவேற்றின முத்தமிழறிஞர் இந்த சட்டமன்றம். அந்த சட்டமன்றத்தை வந்து கழக தளபதியார் வந்து அவரோட முதல் பேச்சு, முதல்வராக முதல் பேச்சு வந்து அப்பாவா அவர்களை வந்து அவைத்தலைவர்களாக வந்து நியமிக்கும் போது, நாங்களாம் வந்து தேர்ந்தெடுக்கும் போது முதல்வர் வந்து பேசுறாரு. அப்ப பேசும்போது தந்தை பெரியாரை ரொம்ப அழகா அவர் வந்து கோட் பண்றாரு. என்ன கோட் பண்றாருன்னா, சட்டமன்றம் அதிகார மன்றமாக இருக்கக்கூடாது, அது சமூக நலனுக்காக மக்கள் மன்றமாக இருக்க வேண்டும் என்று தந்தை பெரியார் சொன்னதை நம்ம முதல்வர் கோட் பண்ணி அவைத்தலைவருக்கு வாழ்த்து சொல்றாரு.
அப்பதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. மக்கள் மன்றம். அப்ப அந்த 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 மக்கள் மன்றமாக இது இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வெளிப்பாடு தான் நம்ம வந்து எதிர்க்கட்சியா இருக்கும்போது எல்லா வகையான அரசாணைகளை அவங்க வந்து நம்ம வந்து அறிவிப்புகளை நம்ம எதிர்க்கட்சி அறிக்கைகளை அரசாணைகள் ஆக்கிதான் அவங்க வந்து அதிமுக நபர்கள் உட்கார்ந்து இருக்காங்கன்னு தெரியுது. அப்படியும் அவர் பாராம அமைச்சரவையில எல்லாருக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் பேசினதை வந்து ஒரு அவரை முன்னெடுப்பு வைத்து அவரை வந்து பேச்சுல வந்து குறிப்பிட்டு இன்னைக்கு அமைச்சரவை அனைத்து கட்சி அமைச்சரவை அமைச்சு இன்னைக்கு சட்டப்பேரவை ஆலோசனை கூட்டத்துல எல்லா வகையான நபர்களையும் எல்லா கட்சியும் இணைத்து நம்ம பேரிடரை வந்து ஒற்றுமையாக நம்ம சேர்ந்துதான் இதை வந்து பேரிடரை வந்து நம்ம வந்து கொண்டு போக முடியும், தடுக்க முடியும், அந்த பேரிடரை வந்து கொரோனா வைரஸ் அப்புறப்படுத்த முடியும் என்ற ஒரு தொலைநோக்கு திட்டத்தோட தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் அனைவருக்கான முதல்வர் என்ற ஒரு உருவாக்கம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ட்விட்டர்ல ஐ பிலாங் டு அ திராவிடியன் ஸ்டாக்னா ஆமாம் நான் திராவிடர்களின் தலைவன் தானா, நான் ஐ பிலாங் டு அ திராவிடியன் ஸ்டாக்னா சொல்லும் போது அறிஞர் அண்ணாவை வந்து மட்டுமே அவர் வந்து கோட் பண்ணல, உள்ளார்ந்து அவர் சொன்னதை நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருக்காரு. அப்ப இந்த திராவிட சித்தாந்தம் என்பது சமத்துவத்தை போதிக்கிற விஷயமா இருந்தாலும், அது வந்து சகோதரத்துவத்தை கொடுக்கிற வேண்டிய விஷயமா இருந்தாலும், பெண்ணியம் சம நிலை கொண்டு வர விஷயமா இருந்தாலும், சமூக பொருளாதாரத்தில் தமிழர்களை உயர்த்துவதான ப்ராஜெக்ட் நம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு தான் இருக்கு. அப்ப இந்த தருணத்துல தமிழ்நாட்டு மக்கள், தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மக்களோட வாக்களிப்பு எண்ணிக்கையை நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. அப்போ வந்து யாருக்கு நம்ம வந்து புரிய வைக்க வேண்டியது? அப்ப எதிர்த்தரப்பினர் வலிமையான பிரச்சாரம் இந்த இடைநிலை சமூகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கு. மேல் அவங்க வந்து அவங்க அப்பனா நான் என்ன பாக்குறேன்னா, உண்மையிலே தமிழர் சார்ந்த வாழ்க்கையில உங்களுக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கா? அவங்க தமிழர்கள் முன்னேற்றம் அடையணும்னு என்ற எண்ணங்கள் உங்களுக்கு இருக்கான்னு இல்லை. அப்போ ஒரு சராசரி மனுஷனுங்களுக்கு தமிழர்கள் வந்து மறுபடியும் நம்ம 2006 12 வந்து ஏற்பட்ட பொருளாதார வளர்ச்சியோ இல்ல இந்த உலக தரத்துல வந்து இந்த பேரிடர் காலத்துல தாண்டி மக்கள் முன்னேறணும்னு எண்ணங்கள் உண்மையிலே இருக்கா? அப்ப அங்க நீங்க வந்து ஒரு ஜாதியம் சார்ந்த ஒரு மத திணிப்பு சித்தாந்தத்தை ரொம்ப தெளிவாக களப்பணியில் அவங்க செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி தான் இந்த 2021, அதாவது 10 வருஷம் ஆட்சி செஞ்சும் அந்த இன்கம்பன்சி ஃபேக்டர்லாம் தாண்டி அவங்க வந்து ஒரு கேஸ்ட் அரித்மெட்டிக் ஈக்குவேஷனை ஒர்க் பண்ணி தமிழ் சொசைட்டில இருக்கிற கேஸ்ட் சென்டிமெண்ட்ஸை ப்ரொவோக் பண்ணி அவங்க வந்து இவ்வளவு சீட்ஸ் வந்து உட்காந்துருக்காங்க. நம்ம அதே கிளாசிக்கல் மோட், நம்ம உழைக்கும் மக்கள், தலித் மக்கள், சிறுபான்மையர், அப்புறம் முற்போக்கு சிந்தனை உள்ள இடைநிலை சமூகத்தை சேர்ந்து நம்ம வந்து ஆட்சியை கைப்பற்றிட்டு இருக்கோம். இந்த ஃபார்மேட் வந்து அவங்க வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்றதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா தேர்தல் காலத்தில் தேர்தல் அரசியலை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை வீழ்த்தினால் நம்மளாம் வெறும் சாதா மீட்டிங் மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்க முடியும், ஒரு நிலைமை உண்டாகும். அது நடக்குது. ஏன்னா தேர்தல் கால அரசியல் இருந்து ஆனால் அம்பேத்கர், மகாத்மா பூலே, ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டியோட நிலைமை இப்ப என்னன்னு நீங்க பாருங்க. அவங்க கருத்தியல் மட்டுமே பேச முடியும், கருத்து உருவாக்கம் மட்டுமே பேச முடியும். ஆனா நடைமுறை அரசியலை வந்து அவங்க கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு பாருங்க தெலுங்கு தேசம் எதுல இருக்கு பாருங்க. அதாவது மத்திய நடக்கிற ஆட்சிக்கு எதிர்ப்பாக, அதிகார குவியலுக்கு எதிர்ப்பாக, தெலுங்கரோட சுயமரியாதையை கட்டி காக்கிறதுக்காக கட்டி அமைத்த தெலுங்கு தேசம். என்டிஆர் வந்து உருவான என்டிஆர் அவர் பகுத்தறிவின் அடிப்படையில கிருஷ்ணராவோ ராமராவோ ஓட்டு கேட்டார். அவர் மொழி ரீதியான அரசியல் பண்ணா கூட. ஆனா இப்ப அந்த தெலுங்கு தேசம் அழிந்த பிற்பாடு இன்னைக்கு பிஜேபியோட அந்த பார்ட்டியை சேர்த்தலாமா என்ற யோசனைக்கு வந்த நிலைமைக்கு அந்த கட்சி பலவீனம் அடைந்த நிலைமையும் பாருங்க. மம்தா அவர்கள் வந்து சண்டை போட்டு ஜெயிச்சு வந்தாங்க. அங்க இருக்கிற இடதுசாரிகளும் காங்கிரஸுக்கும் 3வது 4வது இடம் தள்ளப்பட்டு 2ஆம் இடத்துல பாஜக வந்திருக்க விஷயத்தை பாருங்க. அப்ப நமக்கு என்ன, அவங்க வந்து நவீன தன்மையில மக்கள் பேசும் மொழியில களப்பணியில ஆட்டி கொண்டிருக்கிறாங்க. நம்ம வந்து ரொம்ப சபிஸ்டிகேட்டடா ஆயிட்டோமோ, நம்ம கிராஸ் ரூட் ஆக்டிவிஸ்ட்ல வந்து நம்ம விலகி நிற்கிறோமோ அப்படின்னு ஒரு பெரிய கேள்வி நமக்கு இருக்கு. ஏன்னா அவங்களோட ப்ரொஃபஷனல் ஃபாரம்ஸ் எல்லாமே அவங்களோட கிராஸ் ரூட் ஆக்டிவிஸ்ட்க்கு வந்து கான்ஸ்டண்டா எல்லா வகை விதத்திலையும் ஃபண்டிங்லேருந்தும் பொருளாதார தளத்தையும் உதவி பண்ணி கருத்தில பரப்புறதுக்கு அவ்வளோ நெட்வொர்க்கிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கிரவுண்ட் லெவல்.
அது எலக்ட்ரல் பாலிடிக்ஸ்ல அவங்க ரிசல்ட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதா இல்லையா? நம்ம சொல்லிக்கலாம், நிறைய காரணங்கள் சொல்லிக்கலாம். ஈரோட்ல அவங்க ஜெயிச்சது எப்படின்னு யோசிக்க வேண்டாமா இல்லையா? 4 இடங்கள் அவங்களை எப்படி கைப்பற்றினாங்க? 10 வருஷம் மேல பிஜேபியோட ஆன்டி இன்கம்பன்சி ஃபேக்டர் தாண்டி வந்திருக்காங்களே உள்ள, அது யோசிக்க வேண்டுமா இல்லையா? அப்ப கிராஸ் ரூட்ல வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணனால அது எலக்ட்ரல் பாலிடிக்ஸ் ரிசல்ட் அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆயிருக்கா இல்லையா? அது தேர்தலோட ஜியோமெட்ரிக்ஸ் தெரியுதா இல்லையா? அப்ப நம்ம ப்ரொஃபஷனல்ஸ், திராவிடியன் ப்ரொஃபஷனல் ஃபோரம், இந்த சமூக நீதினால பயன்பெற்றவர்கள், உயர்ந்தவர்கள் எல்லாமே நம்ம கலெக்டிவா எவ்வளவு தூரம் நம்ம திராவிடியன் ஈத்தோஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ற கிராஸ் ரூட் ஆக்டிவிசம்க்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்றோம், எப்படி நம்ம பணியாற்ற போறோம்னு ஒரு அஜெண்டா நமக்கு வேணும். அந்த அஜெண்டா வேணும் என்பது ஏதோ நம்மளோட இதுக்காக இல்லை. இது சப்சிக்வெண்டா இந்த லேடர் வந்து திருப்பி காலியாகக்கூடாது. இனிமேலும் அனிதாக்களை நம்ம இழக்கக்கூடாது. இனிமேலும் நம்ம வந்து நீட் போன்ற தேர்வுகள் திணிச்சுட்டு அதுக்கு சட்ட ரீதியான போராட்டம் சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் நிற்கக்கூடாது. அப்ப அவங்க தெளிவா சமூக நீதி கூறு போற அளவுக்கு வந்திருக்காங்க. மொழியை கூறு போறதுக்கு வராங்க. ஐயா சொல்ற மாதிரி வரலாற்றை திணிப்பு முயற்சியை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப இது 3 செஞ்சா நம்ம வந்து சொபிஸ்டிகேட்டடா ஆனனாலயா நம்ம வந்து கீழே இறங்கி களப்பணியில வேலை செய்ய மாட்டோம்னு என்று நினைச்சிட்டாங்களே இல்லையா? எனக்கு இன்னமும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கு என் மேல இருக்கிற விமர்சனங்கள். ஒரு கொள்கை ரீதியான தேர்தல் களத்தில் வந்தால் விமர்சனங்கள் தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கும். நிறைய கற்கள் வீசப்பட்டு தான் இருக்கு. அப்ப என் கூட நிறைய பேர் வாங்கன்றேன் நான். இங்க வந்து பெரிய இடம் இருக்கு, பெரிய கிரவுண்ட் இருக்கு. நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலாம். நம்ம குடும்ப வாழ்க்கையும் சரி, நம்மளோட ப்ரொஃபஷனல் வாழ்க்கையும் சரி, நம்மளோட அரசியல் வாழ்க்கையும் சரி, சமூக அரசியலோட இணைந்து காலத்தில் தேவையில இருக்கும், நம்ம காலத்தின் கட்டாயத்தில் இருக்கும். அப்போ இந்த திராவிடியன் ப்ரொஃபஷனல் ஃபோரம் நீங்க இன்னும் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன்ல வந்து இறங்கி கிராஸ் ரூட் ஆக்டிவிசம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கான பர்பஸ், நெசசிட்டியை, தேவையை வந்து நான் வந்து ஒரு சமூக செயல்பாட்டாளராகவும் சரி, திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் சரி, கழக தளபதியாரோட இன்க்ளூசிவ் டைனமிக் டெவலப்மெண்டல் அண்ட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் பாலிடிக்ஸோட ஜேர்னியில் ஒரு டிராவல் மெம்பராக இருக்கிறதாலும் சரி, நீங்கள் வந்து அனைவரும் இணைந்து செயல்பட்டால்தான் நம் சமத்துவத்தை நோக்கியான பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.